Okay, chapter number 1 of subject design of AC machine. Chapter title is design of three-phase induction motor. And today we are in lecture number 5. In lecture number 4, in previous lecture we have studied about the stator slot design. Okay, stator slot design ને આપણે ત્રણ સ્ટેપ આપણે શીખી લીધા હતા. First one is the shape of the slot. Okay, in that we have studied about the comparison between two generally used shape for the slot design. First one was open type of slot and second semi enclosed type of slot. Okay, we have compared both type of slot and where does they are generally going to be used. Okay, second one B, number of slot. Okay, we are designing the slot of three-phase induction motor. In that we have studied about the shape of the slot, means whether we are going to use open type of slot or semi-enclosed type of slot. Second part was the what are the number of slot we are going to design for a particular rated machine. Okay, number of slot. On number of slot, if we select higher number of slot or lower number of slot, there are some advantage and disadvantage regarding the many electrical quantities that we have covered in the previous lecture. Okay, for selection of proper number of slot, we have studied about the guideline for its selection. Point C means third part. We have learned about the area of slot. What is the area of the slot to be decided? Now in this lecture we are going to study about point D, stator winding resistance. In slot design we have learned shape, number of slot, area of slot. Now stator ની અંદર જે વાઇન્ડિંગ મૂકીશું, સ્ટેટર ની અંદર વાઇન્ડિંગ જે હશે એનું રેઝિસ્ટન્સ શું હશે? ઓકે, the winding resistance, stator winding resistance per phase, it is denoted by small rs is equal to rho means resistivity into lmts into ts divided by as. Now lmts length of mean turn, ts stator turns per phase, and as area of stator, area of slot, stator slot. Okay, these all are the known quantities. Resistivity of copper, rho, is given as 0.021 ohm per meter length at 75 degrees Celsius. Now what is the role of this temperature on value of resistance or resistivity? That we have already studied in subject of EEE and in subject EET for 5th semester. Okay, now value of LMTS, length of mean turn for 400 watt induction motor, it is given as LMTS is equal to 2L. L is the length of stator core multiplied by 2.3 tau. You know what is tau? Pi d divided by p. 2.3 tau plus 0.25 and the unit is meter. Length of mean turn, it is denoted or indicated in terms of meter. Clear? Resistivity is given as 0.021 ohm per meter length at 75 degree Celsius. This is the equation for stator winding resistance per phase. Okay, these equations are going to be used in solving the numerical. Okay, rs is equal to rho into lmts into ts divided by as. Equation તમને યાદ હશે, પણ equation ના જે ટર્મ્સ છે, સપોઝ ts શું છે એ તમને યાદ હોવું જોઈએ. એક્ઝામ ની અંદર ન્યુમેરિકલ ના અંદર ડેટા બધા આપ્યા હશે, કોઈ કિંમત પણ આપી હશે, પણ એ કિંમત ts ની છે જ એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એ રીતે as શું છે, lmts શું છે, rho શું છે એ તમને ઓળખતા આવડવું જોઈએ. ક્લિયર? તો ઇક્વેશન યાદ હશે પણ અંદરના જે ડેટા છે ts શું છે, as શું છે એ ખબર નહીં હોય અને ન્યુમેરિકલ ના અંદર આપેલું હશે તો પણ તમે માર્ક્સ નહીં મેળવી શકો
ઇક્વેશન આવડતું હશે તો પણ ઓકે એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ટીએસ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે, એસ શું છે, રો શું છે, એલએનડીએસ શું છે. ક્લિયર? ઓકે. Now new topic is the stator teeth design. Okay, up till now we have designed the slot of three phase induction motor. હવે induction motor છે stator, એના અંદર teeth હોય છે. આ હેચિસ પાર્ટ આપણે teeth કહીએ. Okay, so up till now we have studied about the design of slot. આ પોર્શન આપણે ડિઝાઇન શીખી ગયા છીએ. હવે સ્ટેટર ની અંદર બે પાર્ટ છે, એક છે ટીથ, બીજો છે સ્લોટ. તો સ્લોટ તો આપણે શીખી ગયા. સ્લોટ ની ડિઝાઇનમાં શું શીખ્યા? શેપ ઓફ ધ સ્લોટ, નંબર ઓફ સ્લોટ, એરિયા ઓફ સ્લોટ અને સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ રેઝિસ્ટન્સ. નાઉ સ્ટેટર ટીથ ડિઝાઇન, જે ટીથ બચ્યા, જે હેચિસ અહીંયા દેખાય છે, એની ડિઝાઇન શું હોવી જોઈએ? ઓકે, તો અપ ટિલ નાઉ આપણે સ્લોટ શીખી ગયા છીએ, જ્યાં એમ્પ્ટી સ્પેસ છે અને સ્લોટ કહીએ આપણે. એની નંબર ઓફ સ્લોટ કેટલા હોવા જોઈએ, શેપ શું હોવો જોઈએ, એરિયા શું હોવો જોઈએ, એ આપણે શીખી ગયા. તો ટીથ હવે ડિફાઇન કરવાની જરૂર ખરી. એક આખું પેરિફેરલ છે, એના અંદરથી મેઇન પાર્ટ જે છે સ્લોટ, ઓકે, આ સ્પેસ એ આપણે શીખી ગયા છીએ. તો હવે ટીથનું શું થશે? ટીથની ડિઝાઇન શીખવી જરૂરી છે કે નહીં? Okay, yes, it is necessary to learn about the design of teeth, especially its width, and on width its value of flux density is dependent. Okay, teeth જે હશે એ કયા શેપનો હશે એના આધારે શું ડિપેન્ડન્ટ હશે? ફ્લક્સ ડેન્સિટી. હવે ફ્લક્સ ડેન્સિટી ઇન્ડક્શન મશીન માટે કેટલું ક્રિટિકલ છે તમે જાણો છો. ઓકે, તો આપણે સ્ટેટર ટીથ ડિઝાઇન કેમ કરવું પડે છે? મેઇન કન્સિડરેશન શું છે એના માટે? કે ચેક કરવાનું છે આપણે કે ફ્લક્સ ડેન્સિટીની વેલ્યુ રિક્વાયર્ડ રેન્જની અંદર આવે છે કે નહીં. ક્લિયર? ટીથની ડિઝાઇન જેવી તેવી કરી દઈશું, આપણે સ્ટેટર સ્લોટ ડિઝાઇન કરી દીધા તો ઓટોમેટિક ટીથ પણ ડિઝાઇન સાથે થઈ જશે. સ્લોટનો એરિયા વધારી દઈશું તો શું થશે? ટીથનો એરિયા ઘટી જશે. મીન્સ એને સ્લોટની સાથે ટીથનો એરિયા ડિફાઇન થાય જ છે, પણ એ પર્ટિક્યુલરલી કેટલો પતલો થવો જોઈએ ટીથનો એરિયા, કાં તો કેટલો પહોળો હોવો જોઈએ ટીથનો એરિયા, એ મેઇન વસ્તુ શું કન્સિડર કરવાનું છે? ચેક આપણે શું કરવાનું છે કે એની ફ્લક્સ ડેન્સિટીની વેલ્યુ લિમિટની અંદર રહેવી જોઈએ, પર્ટિક્યુલર રેન્જની અંદર રહેવી જોઈએ. જો એ ના થતું હોય તો પછી આપણે સ્લોટનો એરિયા જે છે એ ફરીથી ડિફાઇન કરવો પડશે, ફરીથી આપણે શોધવો પડશે. ક્લિયર? એટલે સ્ટેટર બનાવતા હોઈએ આપણે, એના અંદર સ્લોટ ડિઝાઇન કરીએ છીએ આ બધા ક્રાઇટેરિયા ઉપરથી, તો ટીથ તો ડિઝાઇન થાય છે એની સાથે સાથે, પણ એક મેઇન ક્રાઇટેરિયા ટીથના ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે ડિઝાઇન ઉપર. એ શું છે? ફ્લક્સ ડેન્સિટી. એ લિમિટમાં આવવી જોઈએ. તો એ મીન વેલ્યુ શું છે ફ્લક્સ ડેન્સિટીની? 1.3 to 1.7 વેબર પર મીટર સ્ક્વેર. કે આટલી વેલ્યુ હોવી જોઈએ. કોની? ફ્લક્સ ડેન્સિટી. ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય BTS, ફ્લક્સ ડેન્સિટી ઇન સ્ટેટર ટૂથ. ક્લિયર? BTS નો મીનિંગ શું થાય? B stands for flux density, TS means stator tooth. BTS. Okay, its equation BTS is equal to 5m maximum flux divided by tooth area per pole. Okay, આપણે જે કન્સિડરેશન કરીએ છીએ શું હોય છે? પર પોલ હોય છે. 5m divided by tooth area per pole. ઓકે, તો ટૂથ એરિયા કેટલા પાર્ટમાં ડિવાઈડ થશે? હવે જુઓ, 5m હતું એમની એમ. ઓકે, ટૂથ એરિયા હવે શું થશે? નંબર ઓફ ટીથ પર પોલ. એક પોલ ઉપર કેટલા ટીથ છે એ મલ્ટીપ્લાય બાય નેટ આયર લેન્થ. ટોટલ જે સ્ટેટરનું સેક્શન છે ટીથને બાદ કરતા એ કેટલું બચે છે? એ નેટ આયર લેન્થ મલ્ટીપ્લાય બાય વિડ્થ ઓફ ધ ટીથ. ટીથ જે છે એની વિડ્થ કેટલી છે, પર્ટિક્યુલર એક ટીથની વિડ્થ કેટલી છે એ આપણે એનાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. એ શું આવ્યું? ત્રણનું મલ્ટીપ્લિકેશન ઇઝ ધ ટૂથ એરિયા પર પોલ. ક્લિયર? ત્રણ વસ્તુ છે એના અંદર: નંબર ઓફ ટીથ પર પોલ, નેટ આયર લેન્થ એન્ડ વિડ્થ ઓફ ધ ટીથ.
ક્લિયર? ઓકે, આ જે નામ લીધા આપણે એને ન્યુમેરિકલ ફોર્મમાં લખવા હોય તો શું થાય? 5m હતું MEM, number of teeth per pole, it is denoted by SS divided by P, stator teeth, sorry, divided by P means per pole. Okay, stator slot per pole લઈએ કે stator teeth per pole લઈએ. અહીંયા લખ્યું છે number of teeth per pole, તો જેટલા teeth હશે, આ teeth છે તો એટલા slot આવવાના છે અલ્ટરનેટ અરેન્જમેન્ટમાં. જેટલા teeth હશે એટલા pole હશે, તો આના number of teeth per pole ની જગ્યાએ slot per pole લખો તો ચાલે ને? ઓકે, તો એ છે SS means stator slot per pole multiply by LI. LI શું છે? net iron length multiply by WTS, width of the teeth. WTS is the width of the teeth. ઓકે, આની વેલ્યુ હવે WTS ની વેલ્યુ મિનિમમ કેટલી રાખવી? મીન્સ ટીથ આપણે જે ડિઝાઇન કરી રહ્યા છીએ, ટીથ ડિઝાઇન થાય છે તો એને મેક્સિમમ કેટલો પતલો બનાવવો? એનાથી વધારે આપણે પતલો ના બનાવી શકીએ, તો એના માટેની ઇક્વેશન છે મિનિમમ વિડ્થ ઓફ સ્ટેટર ટીથ. કે સૌથી પતલો કેટલો થઈ શકે? મિનિમમ વિડ્થ ઓફ ધ સ્ટેટર ટીથ, WTS, width of stator teeth minimum, is equal to 5m divided by 1.7 multiplied by SS divided by P. Now what is SS? Stator slot, number of stator slot per pole multiplied by LI. LI શું છે? net iron length. Clear? ઇક્વેશન બધી યાદ રાખવી પડશે તમારે જ્યારે આપણે ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરીશું. એટલે પહેલા લેક્ચર થી લઈને જ્યારે ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરીશું એના આગળના લેક્ચર સુધીની લગભગ બધી ઇક્વેશનો અંદર યુટિલાઇઝ થશે. એટલે એક વેલ્યુ આપી હશે, એનાથી બીજી વેલ્યુ શોધવી હોય તો ઇક્વેશન જોશે. ઓકે, તો આ બધી ઇક્વેશનો જે છે એ ક્યાંય ને ક્યાંય તમારે કામમાં આવશે ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરવા માટે. કે જીટીયુ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે આપણું આ ચેપ્ટર છે ડિઝાઇન ઓફ થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર, કે તો એની વેટેજ જીટીયુ કે છે 35%, chapter 1, and chapter 3 it is also for 35%. okay, તો chapter 1 chapter 3 બંને 35% વેટેજ છે. આનું વેટેજ 70 માર્ક્સ ના 35%, 100 ના 35% નહીં. જીટીયુ નું પેપર 70 માર્ક્સ નું હોય છે, તો 70 માર્ક્સ ના 35% માટે ચેપ્ટર 1 પૂછાય છે, ચેપ્ટર 3 પણ 35% માટે પૂછાય છે. તો હવે મેઈન વસ્તુ શું છે? જો તમારે જીટીયુ એક્ઝામમાં આ સબ્જેક્ટમાં પાસ થવું હોય ઇઝીલી, કોઈ પણ તકલીફ વગર, તો પહેલા તો કોઈ એક ચેપ્ટર આ બેમાંથી બાય હાર્ટ તૈયાર કરતો, એટલે 35% સ્કોરિંગ થઈ ગયું. 35% એટલે પાસ ક્લાસ. ઓકે, બાકીના ચેપ્ટર જે બચ્યા, ચેપ્ટર 1 તમે તૈયાર કરો છો તો 2, 3 and 4 એનાથી તમારે જે ચોઈસ હોય, જે તમને સારું આવડતું હોય કે ના આના અંદર આપણે સારી રીતે આવડે છે, તો એ ટોપિક તમે તૈયાર કરો. મીન્સ પાસ ક્લાસ આ બેમાંથી કોઈ એક ચેપ્ટર તમને કરાવશે, બાકીનું બધું તમને સ્કોર કરાવશે ઇઝીલી. ઓકે,